Good evening, teacher. Good evening all of you. Please wait until others join. Only few. Good evening, teacher. Good evening all of you. Shall we wait for others join? Please wait, Wait, children. Another 2 minutes. Good evening, teacher. Good evening, children. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Yes, there are only 8 students. What about others? I don't know. Okay. All of you, welcome again. Can you tell me what you learned last week with your sir? Yes? Teacher, I am come the class. Sorry? Class, I am not come. He was absent. Yes, teacher. Okay, others? Can you tell me briefly what you learned last week? Teacher, I have an English book, teacher. All right. Now I'm asking Teacher, what you last learned. week we will study the in the part sentence. Yeah, you started that, isn't it? Yes. Yes, teacher. Sir. Yes, you would learn ing. Yes, something Yes, is teacher. happening at the moment. என்ன பிள்ளைகள் ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது ஒரு ஆக்ஷன் உண்டு அட் த மோமெண்ட் நாங்க பேசுற நேரத்துல அந்த ஆக்ஷன் நடந்து கொண்டிருக்கிறத படிச்சிருப்பீங்க. அப்படிதானே? உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்ல. செய்ய சொன்னாரு. Yeah. Now I'm going to check the questions. Okay, I know. Okay, sir. Right? Yeah. Okay, sir. All right. This is the paragraph. Yes, You sir. read last. Yes. Teacher. Good. Now all of you homework செஞ்சிருக்கீங்களா பிள்ளை? சும்மா டிஸ்கஸ் பண்ணி இல்ல ஓ else do you want to read it again? திரும்ப நான் அதை ரீட் பண்ணி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? ஓ can you tell me the answer for that? Okay? Okay, sir. Shall we read the paragraph again? திரும்ப read பண்ணவா இது?
No, teacher. No need. All right. Now the first question. Where are the Where children playing? What is the playing. answer? Yes? Nipun and his friends Vignesh, Situli, Wait, Prithvi. wait, wait. Wait, what is the question? Where Where are are the children playing? playing? Where ன்ட்டு சொன்னா இங்கே எங்கே children சிறுவர் விளையாடுகிறார்கள். Yes, Park. at the park, at the children park or at the park. Correct? Correct. Yes. Yeah. Next one. What Rizvi doing? Rizvi என்ன செய்றாரு? What Rizvi doing? Ah, Climbing up a rope. Climbing up a right. Rope ladder. rope ladder. கயிறிலான ஆன அந்த ஏணி, right? Who is feeding the fish? Fishக்கு யார் feed பண்றது? யார் சாப்பாடு கொடுக்கிறது? Situli. 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 Good. Next one. Why is Niaz smiling? ஏன் நியாஸ் சிரிச்சாரு? ஏன்? Is the first day pony ride. Ah, okay. Niaz is smiling happily because his father is walking beside him for his first pony ride. Now, fifth one. How can we say it is a fine day? நாங்க Why எதனால it is a sunny ஒரு day? நல்ல நாள் யா நாங்க இது நல்ல நாள்னு சொல்றோம் தானே எதனால என்ன ரீசன் நீங்க யோசிக்கிறீங்க It is a sunny day. It is a sunny day. what Sunny else day. what else funny day sunny day everything Sunday. okay now please I will share the answers for these questions you have to copy it down right other play நீங்க copy பண்ணுங்க because நீங்க short answers எழுதி இருப்பீங்க try to write the full answers and the correct answers okay quickly நீங்க already question எழுதி இருப்பீங்க உங்களோட நோட்புக்ல அப்படிதானே yes Yes, teacher. ஓ correct it சரியா இருந்தா correct பண்ணுங்க wrong answers இருந்தா you have to correct it right எழுதியிருந்தா நல்ல நைஸா அழகான ரைட் ஒன்று போட்டு ஸ்டார் போட்டுக்கொள்ளணும் right? Right, teacher. Quickly you have to write please otherwise we can't finish the class on time right so try to write quickly I'll give you 10 minutes enough 10 minutes Okay, போதுமா teacher. பிள்ளை? Yeah Okay, teacher. now 6:15 6:25 I'll be back quickly read the paragraph again இப்போ லாஸ்ட் வீக் நீங்க படிச்ச சில நேரம் உங்களுக்கு மறந்துருக்கும் பிள்ளைகள் ஸோ திரும்ப அந்த பேராகிராஃபை ரீட் பண்ணிட்டு நீங்க எழுதியிருக்கிற ஆன்சர் ஓகேயா பார்த்துட்டு செக் பண்ணி எழுதி பிள்ளையா இருக்கிறாக்கள் இதை எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க
क्या किया किया था किया 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 था किया 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 था किया 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 था पात पुते Yeah, finished. Teacher, finished. हाँ டீச்சர் நான் இப்பதான் சொல்லிட்டாங்கன்னா இதை எழுதணுமா டீச்சர் லாஸ்ட் வீக் சார் ஹோம்ஒர்க் தந்தார், செஞ்சிருக்கிறீங்களா? ஓ சார் நான் செஞ்சிட்டேன் தென் செக் யோர் ஆன்சர்ஸ் வித் யோர் ஆன்சர். நீங்க செஞ்சிருக்கிறத பார்த்து உங்களோட ஆன்சர்ஸ் சரியா இருந்தா யூ கேன் கரெக்ட் இட். ஆல்ரைட்? Check. What is this meaning? NIAZ. Sorry? N? NIAZ. Niaz, Niaz. It's a name. Niaz, name. Okay, Name teacher. of a name of a boy. Boy, the name, Niaz. Okay, teacher. Thank you, teacher. Come. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening all. Are you joining now? Yes, teacher. Okay. Check your answers. Teacher, இது என்ன செய்யணும்? லாஸ்ட் வீக் சார் உங்களுக்கு கொஸ்டின் தந்தார் தானே, அதை கரெக்ட் பண்ண சொல்லி இருக்கிறேன் சரியா இருந்தா. ஆன்சர்ஸ் செக் பண்ணி பிள்ளையா இருந்தா சரியா Okay, கொடுங்க. madam. Are there any new children today? No, teacher. I think. Okay, good.
Teacher, Yes. I wrote my book, teacher. சரி, புக்ல எழுதி இருக்கிறீங்களா? I wrote in my textbook, teacher. In textbook you can't write, no. You have to use it in your school, dear. You have to use a separate notebook for this class. Yes? Okay, teacher. ஸ்கூல்ல ஏசுவாங்க தானே பிறகு. நீங்க செப்பரேட் நோட்புக் யூஸ் பண்ணி பிறகு எழுதி கொள்ளுங்க. ஓகே? All right, now see the answers, children. This is the full answers. சரியா பிள்ளைகள்? நீங்க ஆன்சர்ஸ் சரியா தான் எழுதி இருப்பீங்க. ஆனா இதுல நான் போட்டிருக்கிறது full answers எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லி. Where are the children playing? Whereன்ட்டு கேட்கறது ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். Whereன்னு கேட்டா எங்கே? Whereன்னு சொல்றது எங்கே? Where are the children playing? அந்த சிறுவர்கள் எங்கே விளையாடுகிறார்கள்? Where are the children playing? Right? The answer is The child are playing in the park. The children are playing in the park. This is the full answer. நீங்க in the park or at the park ன்ட்டு போட்டிருப்பீங்க. That is correct. But நாங்க full answers எழுதுற நேரம் இப்படிதான் எழுதணும். Where are the children playing? அந்த சிறுவர்கள் எங்கே விளையாடுகிறார்கள்? சிறுவர்கள் பூங்காவில் விளையாடுகிறார்கள். பூங்காவில் அப்படின்ட்டு போடலாம். இல்ல. எஸ்? சரி. Teacher, the child are playing at the park. போட்டா சரியா? சரி சரி. Okay. Second one. What Rizvi doing? Rizvi என்ன செய்றாரு? What? என்ன? What ன்ட்டு சொல்றது என்ன? What Rizvi doing? Rizvi என்ன? is climbing up Is climbing a rope. rope ladder. என்ன சொல்றது? லெட்டர்னு சொல்றது ஏனி. ரோப் லேடர்னு கயிறுல கட்டி இருக்கிற feeding fish. Who is feeding the fish? Situli is feeding the fish. Yeah. Feeding ட்டு சொல்றது சாப்பாடு கொடுக்கிறது. அப்போ யார் மீனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கிறது? Situli is the correct answer. But if you write in full form, full எழுதுனா answer Situli is feeding the fish. Yeah. Next question. Why is Niyaz smiling? Niyaz is smiling because he is right. He is right. Smiling only for the first time. Right. All of you silent, please. Niyaz is smiling. Our Niyaz சிரிக்கிறார் because ன்னு சொன்னா ஏனென்றால் because ஏனென்றால் Because he is riding a pony for the first time. குதிரையில சின்ன ஒரு இனம் அது. குதிரை நல்ல பெருசா இருக்கும். போனி முதல் தர பேட்டிக்கிறார்.
Yes. ஓவேரிக்கிறது. How can we say it is a fine day? எதனால ஒரு நல்ல நாள், ஒரு fine dayன்றது நாங்க சொன்னோம்? எதனால சொல்றோம்? We can say it is fine day because the sun is We can say it is a fine day because the sun is shining brightly. The sun is shining brightly. நல்ல பிரகாசமா சூரியன் உதிச்சிருக்கிறனால, என்ன சூரியன் நல்ல பிரகாசமா இருக்கிறனால, நாங்க ஏன்னு சொன்னா அந்த வெயில்னால தான், அந்த சூரியன் இருக்கிறனால தான் இவ்வளோ என்ஜாய் பண்ண முடிஞ்சது எல்லாருக்கும், இல்லையா? எங்களுக்கு சில்ட்ரன் பார்க்கலாம் போகணும்னு சொன்னா மழை நாள்ல போய் ஜோலி பண்ணேருமா? Right. Please children, don't scribble on the screen. ஸ்கிரீன்ல விளையாடுறவங்கள நான் பிளாக் பண்ணிடுவேன், கோவிக்க கூடாது, டிஸ்டர்ப் ஆகுது கிளாஸ். பிறகு கோவிக்க கூடாது டீச்சரோட. நான் இதுக்கு பிறகு அன்வான்ட் டிராயிங்ஸ் இதுல பார்த்தா, அன்வான்ட் நாய்ஸஸ் வந்தா ஐ வில் block you. Okay, so sorry. Don't disturb the class. All right. Are you all clear with these questions and answers? Yes, teacher. Yes, madam. Yes, teacher. Okay, good. Right. Now see this table. Right? Table ஒன்று இருக்கு பிள்ளைகள். இதுல கொஞ்சம் இந்த சாட்டை வரையவா? Please unmute your mic. Anas, Deshani, Imashi. சாட்டை வரையவா? Please all of you unmute your mic. Please நீங்க சைலண்டா இருந்தா தான் நான் என்ன சொல்றேன். Anas, please wait. I will tell you, Anas. நான் சொல்றேன் என்ன செய்யணும்ட்டு. Kirtik, please mute your mic. Right. கொஞ்சம் கவனிங்க பிள்ளைகள், நான் சொல்லி தாரத. Then only you can do the activity. Right? அப்பதான் நீங்க விளங்கி கொண்டு இந்த ஆக்டிவிட்டி, ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டி செய்யலாம். ரைட்? இப்போ ஒரு ஐஎன்ஜி யூஸ் பண்ணி, ரைட், தட் மீன் ஒரு வேர்ப், வினை சொல்லுண்டு, ஒரு செயலோட ஐஎன்ஜி வந்தால் அது இப்போது நடந்து கொண்டு இருக்கின்றதுன்றதை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, அப்படித்தானே? எஸ், ஒரு வினை சொல்லோட ஐஎன்ஜி ஐஎன்ஜி வார நேரம் அந்த வினைச்சொல், அந்த செயல் இப்போது நடந்து கொண்டு இதுல எல்லாம் ஐஎன்ஜி வருது பாருங்க. ரைட்? am is a வார நேரம். ரைட்? am is a எதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? ஐ, நான், ஐ ஓட ஐ வார நேரம் எப்பவும் am வரும். எழுவாய், அதாவது சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருந்தால், ஒருமையாக இருந்தா இஸ் வரும். சப்ஜெக்ட் ப்ளூரலாக, பன்மையாக இருந்தா ஆ வரும். அது கிளியரா பிள்ளைகள் உங்களுக்கு? ஒரு இப்போது நடந்து கொண்டிருக்குது அப்படி சொல்ற நேரம் முதலாவது எழுவாய் சப்ஜெக்ட் வரும். அடுத்தது ஆம்ல வர வேண்டிய ஒரு ஹெல்பிங் வேர்பும், அடுத்ததா ஒரு ஆக்ஷன் வேர்ப், அதாவது வினைச்சொல்லோட ஐஎன்ஜி சேர்ந்து அந்த சென்டென்ஸ் முடியும். இப்படி எழுதுற நேரம் ஐ பிளஸ் ஆம், ஐ ஆம், எப்பவும் ஐ ஆம். இது சிங்குலரா இருந்தா, சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா இருந்தா இஸ், சப்ஜெக்ட் ப்ளூரலா இருந்தா ஆ வரும். ரைட்?
இப்ப பிள்ளைகள் இத கவனிங்க. ரைட், இந்த பார்ட் மட்டும் இத கொஞ்சம் பாருங்க. ரைட், now first இங்கால இருக்கிறது பிள்ளைகள் சப்ஜெக்ட், எழுவாய்ன்னு சொல்லுவோம். இவங்கள இந்த பாட்டை என்னன்னு சொல்றது எழுவாய், அதாவது சப்ஜெக்ட். ரைட், சப்ஜெக்ட். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, மற்றது நான் சொல்லி தருவேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இருக்கிறது, ஃபர்ஸ்ட் பகுதியில இருக்கிறது எழுவாய். இந்த வாக்கியத்தினுடைய எழுவாய் தான் இவங்க. ரைட், இப்போ அவங்க சிங்குலரா ப்ளூரலான்ட்டு பார்க்க போறோம். தட் மீன் ஒருமையா இருக்கிறாங்களா, ஒருமையா இருக்குதா அந்த வேர்ட், பன்மையா இருக்குதான்னு சொல்லி. ரைட், ஐ வந்தால் ஐயோட எப்பவும் ஆம் தான் வரணும். ஐயோட என்ன வரணும்? ஆம், ஏஎம். ஐ ஆம், ஐ ஆம், ஐ ஆம், ஐம், ஐ ஆம். அதை ஷார்ட் ஆக்கித்தான் ஐ அப்போஸ்ட்ரோஃபி எம் வரும். ஐம். ரைட், ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன். த ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் சொல்றது யாரு? அவரு சிங்குலரோ ப்ளூரல்? த ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் நாங்க விளையாடுற நேரம் கிரிக்கெட்ல எல்லாம் சொல்லுவோம். த ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் பேட் பண்ண போறவரு. த ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ஒருத்தரா அல்லது பலரா? சிங்குலரோ ப்ளூரல்? The opening batsman is. Because the batsman is singular. Singular. So the with the opening batsman we are using is. அப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, the opening batsman is வரும். Right, next he ன்னு சொல்றது அவன். he ன்னு சொல்றது அவன். கவனிங்க பிள்ளைகள், கவனிங்க. he ன்னு சொல்றது அவன். so that is singular. that mean ஒருமை. Right, I வந்து special, always I special. so ஐயோட am வரும். he opening batsman ஓட என்ன வரும்? opening batsman is. he singular is. Right, Praveen is. Praveen is. Yeah, they அவர்கள். the stars நட்சத்திரங்கள். bees the cat is. we are. the monkey is. கொஞ்சம் பேர் விளையாடுறீங்க போல இருக்கு. இட்ஸ் ஓகே, பட் ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்டர்ப் த கிளாஸ். இது படிக்கிற நேரம் தானே பிள்ளைகள், சீரியஸா பி சீரியஸ். ஓகே, வாட் அபௌட் அதர்ஸ்? மற்ற பிள்ளைகளுக்கு விளங்குதானே பேசுறது? விளங்காதாக்க உங்களோட கனெக்ஷனை செக் பண்ணுங்க. ஓகே, அம்மா நான் திரும்ப இதே சொல்லிட்டு இருந்தா அடுத்தது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, நான் விளங்கப்படுத்துறேன். திரும்ப நான் சொல்றேன். ரைட், அப்ப சப்ஜெக்டோட ஆம் வருமா, இஸ் வருமா, ஆ வருமான்றது கிளியரா இருக்கணும். ஒன்ஸ் அகைன், ஐ ஆம். The opening batsman is. He is. Praveen is. Because Praveen singular. Praveen வந்து ஒரு ஆள். The opening batsman ஒரு ஆள், singular. He அவன், அவரும் ஒரு ஆள். Praveen ஒரு ஆள். But they அவர்கள், they அவர்கள் are. So they are. The stars நட்சத்திரங்கள். So more than one, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டது, அதனால ஆ. The bees சொல்றது அந்த தேன் பூச்சி சொல்றது. தேனிகள். ரைட், தேனிகள் ஆ.
ஸோ தட் இஸ் ப்ளூரல். பன்மையா இருக்கிறனால ஆ போடுறோம். த கேட், கேட் ஒரு கேட் இருக்கிறனால இஸ் போடுவோம். வி ஆ, பி நாங்கள், நாங்கள் ப்ளூரல். ஸோ வி ஆ. த மங்கி ஒன் மங்கி, ஸோ மங்கி, த மங்கி இஸ். இப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க. இப்ப சொன்னதை சென்டென்ஸ் இதுல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இப்ப இது இவங்களுக்கு மெச்சான ஒரு வினைச்சொல் உண்டு, verb ஒன்னு இங்க செலக்ட் பண்ண போறீங்க எங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல. ரைட், you are going to select the verb. வினைச்சொல் இவங்களுக்கு மேட்ச் பண்ற மாதிரி நீங்க இதுல செலக்ட் பண்ணணும். ரைட், இந்த verbs யாருக்கு செலக்ட் ஆகணும்? ஐக்கு மெச்சா இருக்கணும். ஓ, த ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனுக்கு பொருத்தமான ஒரு ஆக்ஷன் இங்க வரணும். ஹீக்கு, ஹீன்னு சொல்றது அவன், அவனுக்கு பொருத்தமான ஒரு ஆக்ஷன் இதுல வரணும். இப்ப நான் சொல்லிட்டு போறேன் பிள்ளைகள் இது என்னன்னு சொல்லி, நீங்க கெஸ் பண்ணி சரியான மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் யூ ஹேவ் டு ரைட். ஓகே, நவ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், swinging. Swinging, what does it mean? Swinging, swinging. No, that no. ஊஞ்சலாடுதல். Yes, swinging. Swing, நீராடுதல். ஊஞ்சலாடுதல். ஊஞ்சலாடுதல். Okay, good. Please mute your mic. Swim ன்னு சொல்றது பிள்ளைகள் SWIM, swim, that is நீந்துதல். This is swing, swinging. swing ன்னு சொன்னது ஊஞ்சல், swinging ன்னு சொன்ன ஊஞ்சல் ஆடுதல். Right, next one, writing. எழுதுதல். எழுதுறது. Yes, good. எழுதுதல். எழுதுதல். Cleaning, cleaning. Mute your mic, all of you, please. I know you all know. பிள்ளைகள் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்லி கொஞ்சம் சைலண்டா இருங்க. நான் விளங்கப்படுத்துறேன், நீங்க மியூட் பண்ணிட்டு கரைங்க, பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, பாத்திங். பாத்திங், குளிக்கிறது. யா. சேசிங், சேசிங். ஒரு காருக்கு பின்னுக்கு சேசிங் பண்ணிட்டு போறாங்க. சேஸ் பண்றதுன்னா துரத்துறது. ரைட், சிங்கிங். பாடுறது. பாடுதல். சிங்கிங், யா. பாடுதல். பாலிஷிங். பாலிஷ் பண்றது. பாலிஷ் பண்றது. பாலிஷ் பண்ணணும். Twinkling, twinkling. மின்னுறது. மின்னுறது. Betting. அடிக்கிறது. பெட் போடுறது. பெட்ல Gathering, gathering. ஒற்றுமை. சேர்றது. கொஞ்சம் ஒண்ணா. ஒன்று சேர்றது. Gathering. Right. ஓகே, இப்ப நீங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், செகண்ட், தேர்ட், கடைசியா இருக்கிற காலம்க்கு வாங்க. ரைட் ஹியர். ரைட், இந்த மீனிங்ஸ பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ரைட், you can sing after the class. Who's that? Right. At night. At night ன்னு சொல்றது இரவில். At night. அப்ப so see we can say the stars, right? The stars are twinkling. மின்னுது. என்ன எங்க இருக்குது? Twinkling at night. இந்த At night. Stars are twinkling at night. நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் இந்த சென்டென்ஸ். இது ஜாயிண்ட், நான் சும்மா இதுல போட்டு காட்டியிருக்கேன், நீங்க எழுதணும்.
The stars are twinkling at night. This is one example. No, no, not now, not now. இல்ல நான் டைம் தருவேன் விளங்கப்படுத்துறேன் இப்ப இப்படி நீங்க இந்த சொற்களை வச்சு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுங்க. ரைட்? at night. ஓ in the sky. இன்னொரு வேர்ட் தந்திருக்காங்க பாருங்க. in the sky. now in the sky ன்னு சொன்னா வானத்தில். now இப்போது. an essay ஒரு கட்டுரை. a mouse mouse ன்னு சொல்றது எலி. in the river ஆற்றில். their boots boots ன்னு சொல்றது காலுக்கு போடுற பாதணி boot. their boots. the room a song ஒரு பாடல். nectar nectar சொன்னா தேன் தேன். அந்த பூல இருந்து தேன் யா பூக்கள்ல இருந்து வர அந்த நெக்டார். ரைட். by its tail by its tail by its tail ன்னு சொன்னா அதனுடைய டெய்ல் டெய்ல்னு சொன்னா வால் வாலினால் என்ற அர்த்தம். இந்த சொற்களை வச்சுக்கொண்டு பிள்ளைகள் you are going to make sentences. நீங்க எப்படி வேணாலும் அந்த சென்டென்ஸ் மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கணும். இப்ப சொல்லுவோமே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the opening batsman is twinkling at night. சரியா அந்த சென்டென்ஸ்? அப்படி வருமா? வருமா பிள்ளைகள் அப்படி? No teacher. Yes, it should meaningful meaning கரெக்டா வரணும். ரைட்? வெரி ஈஸி. நீங்க செய்வீங்க. நல்லா ஸ்காலர்ஷிப்ல எல்லாம் நல்ல வடிவா இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி செஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ ட்ரை இட் அவுட். ஓகே ப்ளீஸ் பிள்ளைகள் நோட் புக்ல எழுதி நீங்க சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணுங்க. கஷ்டப்படக்கூடாது. டோன்ட் பி லேசி. ரைட்? இப்போ திஸ் இஸ் ரைட்டிங் ரைட்டிங் கொஷின் எழுதுற பாடம் இது. ஸோ யூ மஸ்ட் ரைட். நீங்க எழுதணும் நம்பர்ஸ் பண்ணி. I need 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 சென்டென்ஸ் நீங்க வடிவா எழுதலாம் இந்த இதுல இருக்கிற வேர்ட்ஸை வச்சுக்கொண்டு. கஷ்டமா இருந்தா பரவாயில்ல, நான் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் லேட்டர். பட் ஒன்றுமே செய்யாம இருக்கக்கூடாது. ஓகே டன்? கிளியர்? shall we start? Yes. Okay. Start your work. If you have any doubts, disturb பண்ணக்கூடாது. நீங்க செய்ய முடியுங்க. Sorry, you can no. Start your work. Start your work now. Write the sentence. Yes. Okay. Yes, what's your problem? Teacher, Yes. இந்த chat அடிச்சிட்டு தான் அடுத்தது செய்யணுமா? No need. No need. வரைய தேவையில்ல பிள்ளை. சாட் நீங்க இதுல பார்த்து உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு தானே ஸ்கிரீன்? Just கிளியரா இருக்கு. இத பார்த்து உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னா எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க. நோ ப்ராப்ளம். இஃப் யூ கேன் ரைட் குயிக்லி நீங்க எழுதுங்க. குயிக்கா எழுதிட்டு உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் சென்டென்ஸ் எழுதலும்னு சொல்லுங்க. ரைட். Without wasting your time. அப்ப அந்த டேபிள் வராம क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ் மட்டும் எழுதலாமா பாத்து? ஆன்சர் மட்டும் எழுதுங்க. டீச்சர் எஸ். நீங்க இப்ப கதைச்சது எனக்கு கிளியர்ல அவளங்க இப்ப கிளியர் அவளங்குது. What's your name? நான் போன கிளாஸ் வந்தேன் டீச்சர். யார் நீங்க பேசுறது? யார்? அபர்ணிகாவா? ஆம் டீச்சர். ரைட். இந்த இதுல வேர்ட்ஸ் தந்திருக்கு. இத நீங்க ஜாயின் பண்ணி மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணனும். அதுதான். ஓகே டீச்சர். ஆமா.
டீச்சர் தெரியாதுன்னு சொல்லி தருவீங்களா? Yes, yes, of course. Priya சொல்லித்தரேன். டீச்சர் இப்போ no, don't waste your time. Now try to do the work. இப்போ டவுட் கேட்குற டைம் இல்லை. இப்போ தெரிஞ்சதை செய்யுங்க. இதுல 4 காலம் இருக்கு. 4ஐயும் பார்த்து மேட்ச் பண்ணி சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க. நீங்க சென்டென்ஸ் எழுதுங்க. நான் கரெக்ட் பண்ணுவேன் பிள்ளையா இருந்தா. உங்களுக்கு மீனிங் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்தா யூ கேன் யூஸ் த டிக்ஷனரி. ஸ்கிரீன் கிளியரா இருக்கா உங்களுக்கு? எஸ் டீச்சர். எஸ் டீச்சர். எத்தனை வாக்கியம் அமைக்கணும்? சரி, எத்தனை வாக்கியம் அமைக்கணும்? எத்தனை சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு? எழுவா எத்தனை தந்திருக்கிறாங்க? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. அவ 10 எழுதாச்சு. பிள்ளை நீங்க டவுட் கேட்கறதுலயே பெரிய டைம் போயிடும். விட தெரிஞ்சாக்கள் எழுதுங்க பாப்போம். I will explain it. ஸ்கிரீன் விளங்குது இல்ல. எதுவுமே விளங்குது இல்லையா? மற்ற ஆக்களுக்கு எப்படி விளங்குது டீச்சர். டீச்சர் ஸ்கிரீன் இன்னும் விளங்குது டீச்சர். யாருக்குமே விளங்குது இல்லையா ஸ்கிரீன்? விளங்குது டீச்சர். டீச்சர் விளங்குது டீச்சர். Don't waste your time. டெக்ஸ்ட் புக் இருந்தா பிள்ளைகள் டெக்ஸ்ட் புக்லயும் இருக்கு. அதுல பார்த்து நீங்க செய்யலாம். This is in your text. Teacher, what is இது எனக்கு கொஞ்சம் விளங்கல, சொல்லுவீங்களா? செய்யுங்க, சொல்லித்தாரேன். இதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இருக்கு தானே, திஸ் ஒன். இது வாக்கியத்தின் சப்ஜெக்ட், ரைட்? கேக்குறீங்களா? எழுவாய். இவங்க ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ். சோ எப்பவும் ஐ வார நேரம் ஆம் வரும். சப்ஜெக்ட் சிங்குலரா இருந்தா, ஒருமையா இருந்தா இஸ் வரும். ப்ளூரலா இருந்தா ஆ வரும். இவங்க ஆக்ஷன்ஸ் மீன் இப்போது ஐஎன்ஜி வந்திருக்கிறனால அந்த ஆக்ஷன் இப்ப நடந்து கொண்டு இருக்கு. இப்ப ஸ்விங்கிங் என்று சொன்னால் ஊஞ்சலாடி கொண்டு துவாகரன், ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் மைக். ரைட்? இப்போ நீங்க பொருத்தமான சப்ஜெக்டுக்கு ஆமிசா பொருத்தமாக செலக்ட் பண்ணி இதுல ஒரு வினை சொல்ல நீங்க அவங்களுக்கு பொருத்தமா ஒரு ஆக்ஷனை செலக்ட் பண்ணி சென்டென்ஸை முடிக்கணும். வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா விளங்கும். பேஜ் நம்பர் 15ல இருக்கு பிள்ளைகள். எஸ் எஸ் swimming என்று போட்டிருக்கிறது டீச்சர்.
ஸ்விம்மிங் என்ன ஸ்விம்மிங் ஸ்விங்கிங் ஸ்விங்கிங் ஸ்விங் அது என் போட்டிக்கிறதுல நோ நோ ஸ்விங்கிங் தட் இஸ் கரெக்ட் ஸ்விங்கிங்னா ஊஞ்சல் ஆடுறது ஸ்விம்மிங் வேற ஸ்விம்மிங் நீச்சல் அடிக்கிறது நீந்துதல் ஸ்விங்கிங் ஊஞ்சல் ஆடுறது டீச்சர் இதை எப்போ விளங்கப்படுத்துவீங்க? டீச்சர் 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 இதை எப்போ விளங்கப்படுத்துவீங்க? டாக்டர் கிடக்குது எனக்கு கொஞ்சம் விளங்குது இல்லையே. நோ நான் ஃபினிஷ் பண்ணல எனக்கு விளங்குது இல்லை. டீச்சர் எனக்கு விளங்குது இல்லையே நான் என்ன பண்றேன்? நோ 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 விளங்குது இல்லை. இப்படி டவுட் கிளியர் பண்ணணும். நான் 5 2 3 4 5க்கு கிளியர் பண்ண. டீச்சர் டீச்சர் எஸ் இதை எப்போ விளங்கப்படுத்துவீங்க? இப்ப எல்லாம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க இப்ப இன்னும் 5 மினிட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு ஓகே. என்ன பிரச்சனைமா இதுல சப்ஜெக்ட் இருக்கு தானே இப்ப கிளியரா உங்களுக்கு ப்ளீஸ் யார் இது டவுட் கேக்குறதுமா யார் இது அபர்ணிகாவா நோ டீச்சர். யாருமா டவுட் கேட்டது யார் இப்ப யாருக்கு இது விளங்குது இல்ல யார் கதைச்சது என்னோட எஸ் டீச்சர் எஸ் நெட்டோனா என்னது டீச்சர்? நெட்டார்னா நெக்டார் தேன் அந்த பூக்கள்ல இருந்து தேன் எடுக்கும் நெக்டா தேன் எடுக்கிறது அதான் என்ன சொல் பூக்கள்ல இருந்து வருமே யா டீச்சர் பேட்ஸ்மேன் தானே போட்டிருக்கு. அப்படியா? ஓ தி ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் ஓகே. என்ன பிரச்சனை அதுல Teacher, what is your name?
Okay, children, finish? Shall we discuss? Finish, Yes, teacher. teacher. Okay, teacher. Finish, teacher. Okay, teacher. Who need time? Teacher, Yes. I need Okay, quickly. இது எழுத டோன்ட் பி லேசி, கஷ்டப்படக்கூடாது. திஸ் இஸ் ரைட்டிங் பார்ட். இதை எழுதித்தான் படிக்கணும். ரைட்? சும்மா நான் ரீட் பண்ணி போய் எழுதுங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் தட்ஸ் வை ஐம் கிவிங் டைம். அதனால தான் நான் உங்களுக்கு டைம் தரேன். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் என்ன எழுதுங்க. Teacher, discuss பண்ணுங்க. Right. I will call your name, okay? I will call by name. Please, others, don't disturb, right? பிள்ளைகள் நான் நேம் கூப்பிடுற நேரம் உங்களோட சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணலாம். எல்லாருக்கும் நான் டைம் கொடுப்பேன், சான்ஸ் தாரேன். அதனால ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்டர்ப். தெரியும் தானே பிள்ளைகள்? ஓகே. Are you all ready? Are you all ready? Yes, ma'am. Yes, Okay. teacher. Yes, teacher. Kirtik, can you read one sentence? read. Kirtik? Teacher, read. பிள்ளைகள் நான் சொன்னேன் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்னு சொல்லி. நான் கூப்பிடுவேன் உங்களை, இருங்க. வெரோனிகா? Madam, last question, madam. Okay, read. Read. Time போட்டுட்டு ஒன்னரை வர ஸ்கிரீன்ஷாட் அடிச்சிருக்கீங்களா? Yes. Madam, firstல என்ன சொல்லவா? ஒரு சென்டென்ஸ் ரீட் பண்ணுங்க. I am singing a song. Very good. I am singing a song. I am singing a song. Yeah. Uzair. Uzair. The cat is Uzair. the monkey is Uzair. Can you read your sentence? right. Disturb. Sir, madam, I am one sentence. Divagaran, please. Mute. Right. Madam, Divagaran. another one sentence. Divagaran. is writing a books.
Madam, Anas, can I read? Please mute your mic. Mute your mic. Madam, Anas can read. Deshani, read. Teacher, Anas can read. இல்லை நான் கூப்பிடுறேன்ட்டு சொல்றேன், நீங்க கேக்குறீங்கல்ல, டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க. ரைட், எல்லாரும் ஒரேடியா ரீட் பண்ண இயலாது தானே பிள்ளைகள்? ரைட், ப்ளீஸ். Teacher, Anas can read. ரைட், ஒருத்தரும் ரீட் பண்ண தேவையில்லை. இப்ப நீங்க என்ன செய்ய விடுறீங்க பிள்ளைகள்? நான் டைம் எல்லாருக்கும் டைம் தாரேன்ட்டு சொல்றேன். ரைட், சங்கீர்த்தனா, can you read? No, teacher. I am swimming in the river. I am Swimming in the river. சென்டென்ஸ் கரெக்ட் சரிதானா? ஸ்விம்மிங் வரலம்மா, ஸ்விங் தான் தந்திருக்கு. ஸ்விங்னா நான் முதல்ல சொன்னேன். ஸ்விங் சொல்றது Sing her song, teacher. விளையாடுறது. எஸ், ஸ்விங்கிங். ஸ்விம்மிங் நீந்துறது. ரைட். தேஷானி, Chef. can you read a sentence? I am writing Yes. an essay. Very good. I am writing an essay. Okay, good. Asia? He is singing a song. He is singing a song. Good. But your voice is not clear, dear. Anas? Anas, can you Yes, read? teacher. Yeah. The cat is chasing a mouse. Very good. The cat is chasing a mouse. Good. Mouse. Duan? Raven is writing an exercise. An exercise. An exercise idhula illa thane. An essay. Book ntane varum teacher. Sorry? Oh, An essay. Praveen exercise is. books ntane teacher varum. Sorry? Teacher, Yes. the stars are twinkling at night. Yes, the stars are twinkling at night. Good. Amina? Amina? Yes, teacher. Can you read a sentence? I tried to tell that was also the teacher. The stars twinkling at night. That one. Okay. He said, teacher. Teacher, that. Okay. Okay, it's okay. Ahmad? Teacher, then. Ahmad? Sheema? Sheema? Yes, Kareem? teacher. Praveen Can you- is writing an essay. Right, good. Madam, we are bathing in the river. Okay, good. Imashi? Indisham? We are singing a song.
We are singing a song. Madam, the Action. opening batsman is polishing their boots. The opening batsman is polishing the shoes. All right. Then it's a. They are cleaning the room. Good. They are cleaning the room. Madhuvarsha. She is singing song. She is singing a song. They Sankirtana. are cleaning the room. Sankirtana. Teacher Ashani. Teacher Imasi Singing a song. Right. Teacher, I am singing now. Teacher answer. Teacher, I am sorry. I am writing now. It's good. Teacher, I am singing now. Okay, good. I am singing now. They are polishing shoes. They are polishing shoes. Okay. Now see, children. I will share. They are bathing in the river. Shall I read? Let's see the examples. Teacher, shall I read? Wait, dear, now see the example first. Right, I will give you chance. Please wait. எழுதாதாக்கள் கொஞ்சம் இதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க. டவுட் இருக்கிறாக்கள். I am writing an essay now. I am writing an essay now. நான் இப்பொழுது ஒரு கட்டுரை எழுதி கொண்டு இருக்கிறேன். The opening batsman is batting now. The opening batsman is cleaning the room. right. The opening batsman வந்து இப்போது பேட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார். He is cleaning the room. அவன் அறையை சுத்தம் செய்து கொண்டு இருக்கிறான். Praveen is bathing in the river. Yeah, Praveen ஆற்றில் குளித்து கொண்டு இருக்கிறார். They are singing a அவர்கள் பாடல் பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பாடல் பாடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். The stars are twinkling in the sky at night. The stars are twinkling, அதாவது நட்சத்திரங்கள் வானத்தில் இரவு நேரத்தில் மின்னிக்கொண்டு இருக்கின்றன. The bees are gathering nectar. தேனீக்கள் தேன் சேர்த்து கொண்டு இருக்கின்றன. Right? The cat is chasing a mouse. பூனை எலியை துரத்தி கொண்டு இருக்கின்றது. இப்போது அது நடந்து கொண்டு இருக்குது. We are polishing our boots. நாங்கள் எங்களுடைய பூட்ஸ் பாதணியை polish பண்ணிக்கொண்டு
இருக்கிறோம் இப்போது. The monkey is swinging by its tail. monkey அந்த குரங்கு என்ன செய்தான்? அந்த வாளால தொங்கிக் கொண்டு, அதாவது ஊஞ்சல் ஆடிக்கொண்டு இருக்குதான். These are the example sentences. இந்த வேர்ட்ஸை வச்சுக்கொண்டு பிள்ளைகள் இன்னும் நீங்க நிறைய சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ரைட்? Now see the words again. Writing, opening, cleaning, bathing, singing, twinkling, gathering, chasing, polishing, swinging. இதுக்கெல்லாம் மீனிங் தெரியுதா பார்த்து கொள்ளணும். ரைட்? தெரியுமா பிள்ளைகள் எல்லாத்துக்கும்? தெரியும் டீச்சர். ஓ டீச்சர் யா. ரைட்டிங் எழுதுறது, ஓப்பனிங் திறக்கிறது, கிளீனிங் சுத்தம் செய்கிறது, பாத்திங் குளித்தல், சிங்கிங் பாடுதல், ட்விங்க்லிங் மின்றது, கெதரிங் சேர்க்கிறது, சேசிங் துரத்துறது, பொலிஷிங் பொலிஷ் பண்றது, ஸ்விங்கிங் தொங்குறது, ஊஞ்சல் ஆடுறது. ஓகே, ஐ ஆல் கிளியர்? எழுதாதாக்கள் இதையாவது பார்த்து எழுதி வச்சுக்கொள்ளணும். ரைட்? ஓகே, கிளியரா பிள்ளைகள் இந்த பார்ட்? எஸ்? ஓ டீச்சர் கிளியர் டீச்சர் கிளியர் டீச்சர் கிளியர் வச்சுக்கொள்ளணும். Right. This is very easy task children. மிகவும் ஈஸியானது உண்டு. இதுவும் ரீடிங் தான். கொஷன்ஸ் இருக்கு. WH கொஷன்ஸ். வாட், வேர், ஹூ, ஒய். வட்டுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன. வட்டு சொன்னா என்ன. WHAT வாட் என்ன. where எங்கே. WHERE where எங்கே. who 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 யார். யார். ஓ WHY why ஏன். ஸோ நீங்க கிளியரா இருக்கணும் பிள்ளைகள். இப்போ வட், இப்போ சும்மா யோசனை பார்ப்போம். என்ன கேள்வி கேட்கிற நேரம் பதில் எதுவாகவும் வரலாம். அது ஆன்சரை பொறுத்து. உங்களுடைய பெயர் என்ன கேட்கலாம் தானே. அப்ப என்ன பக்கத்துல ஏதோ ஒரு கிராண்ட் மதர். அதான் டீச்சர். நோ வெயிட் ப்ளீஸ், லெட் மீ டு எக்ஸ்பிளைன். பிள்ளைகள் நான் விளங்கப்படுத்துற நேரம் முதல்ல கவனிங்க. ரைட்? அதை பாக்குறது இல்ல. சரியா பிள்ளைகள்? வேன்ற நேரம் எங்கே. இப்ப தமிழ்ல யோசிங்க. எங்கேன்ட்டு கேள்வி கேட்டா பதில் ஒரு இடமாக வரணும் கட்டாயம். எங்கே போகிறீர்கள், எங்கே இருந்து வருகிறீர்கள், அந்த நிகழ்ச்சி எங்கே நடக்கின்றது, அந்த பொருளை எங்கே வைத்தீர்கள். அப்ப எங்கேயாவது இடத்தை பொறுப்பு. வீட்லயா இருந்தா அது கிச்சன் ரூமா இருக்கலாம், ஹாலா இருக்கலாம், என்ன வாஷ்ரூமா இருக்கலாம். இடத்தை பொறுத்து. ஸ்கூல்லயா இருந்தா லைப்ரரி ஆர் லெபரட்டரி, ஆஃபீஸ், கிளாஸ் ரூம். இடத்தை பொறுத்து எங்கேன்ட்டு கேட்குற நேரம் அந்த ஆன்சர் சரியா இடமாக வரணும். வேன்ட்டு கேள்வி கேட்டா பதில் ஒரு பிளேஸாக இருக்கணும். அதே மாதிரி ஹூன்ற கேள்வி கேட்டா, WHO ஹூல கேள்வி கேட்டா யார். யாருன்ட்டு கேள்வி கேட்டா ஆன்சர் ஷுட் பி அ பர்சன். யாருன்னு கேட்டா கட்டாயம் ஒரு நபராக இருப்பாங்க. விட ஒரு நபராக இருப்பாங்க. நபரோ ஒரு பர்சனோட சம்பந்தப்பட்ட ஆன்சர் தான்
ஹூவுக்கு பதிலாக வரும். அதே மாதிரி வைன்ட்டு கேள்வி கேட்டா, ஏன்னு கேள்வி கேட்டா ஆன்சர் ஒரு ரீசன் இருக்கணும். இப்போ ஏன் நீ பாடசாலைக்கு வரல? எனக்கு காய்ச்சல் இருந்ததால நான் வரவில்லை. அப்ப ஏன் நீ சோகமா இருக்கிற? எனக்கு அம்மா அடிச்சதால நான் சோகமாக இருக்கிறேன். அப்ப வைன்ற நேரம் ஒரு ரீசன் தான் ஆன்சராக வரும். இப்ப இதுலயும் பிள்ளைகள் ஆன்சர்ஸ் இந்த பக்கம் தந்திருக்கிறாங்க. ஆன்சர்ஸ் இருக்கு. These are the answers, right? These are answers. நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க? இந்த இடத்துகள்ல சரியான ஒரு கொஸ்டின் வேர்ட் போட்டு எந்த ஆன்சருக்கு ரைட் என்ன கேள்வி கேட்டா இந்த பதில் வரும்ன்ட்டு நீங்க கணக்கா கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க தந்திருக்கிறாங்க. இதுல பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், who is drinking tea? யார் டீ குடிக்கிறது? who is drinking tea? ஆன்சர் என்ன தந்திருக்கிறாங்க? grandmother. Next, dash is the dog sleeping on the ground? groundil அப்படின்ட்டு ஆன்சர் தந்திருக்கிறாங்க. அப்ப என்ன கேள்வி கேட்கலாம்? groundil என்ற ஆன்சர் வந்திருக்கு, on the ground. அப்ப என்ன கேள்வி கேட்போம்? என்ன கேட்கலாம்? Where is the dog sleeping? Is the dog sleeping? இப்ப விளங்குது தானே? அப்படி குயிக்கா செய்யுங்க பாப்போம் அந்த 5 எழுதி செய்யுங்க. எனக்கு 5 ஐபோன் வேணும். Archani, Camila, Abarnika, please mute your mic. Yes, teacher. Yes, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay, good. Now முதல்ல ஆன்சர்ஸ் ரீட் பண்ணாதாக்கள் உங்களோட Teacher, I have finished. வெயிட் முதல்ல ஆன்சர்ஸ் ரீட் பண்ணாதாக்கள் உங்களோட தம்ப பண்ணு தாங்க பாப்போம் chatல. இந்த ரியாக்ஷன் ஒரு raise hand தாங்க. ரியாக்ஷன்ல போய் முதல்ல ரீட் பண்ணாத ஆக்கள் ஆன்சர்ஸ். ரைட். நவ Camila, you can read your answer. Camila? Teacher, அந்த சார்ட் தானே டீச்சர்? Sorry? முதல்ல போட்டு சார்ட் தானே? இல்ல இப்ப தந்த வர்க்குக்குள்ள ஆன்சர் செஞ்சிட்டீங்களா?
No, teacher, class one. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓ, எழுதின ஒன்று ரீட் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் ஒன் நீங்க செய்யுங்க. முதல்ல எழுதி இருக்கிறத ரீட் பண்ணுங்க. Where are the birds on the tree? வெரி குட். வேர் ஆர் த பேர்ட்ஸ் ஆன் த ட்ரீ. குட் குட். மற்றது ட்ரை பண்ணுங்க. தில்ஷான், தில்ஷான், can you read? Imashi? Okay, teacher. Yeah. Teacher, Okay, Dilshan, read. Read your answer. teacher, man. Yes, Dilshan. Teacher, Finish எத்தனையாவது வாசிக்கணும்? விரும்பின ஏதாவது ஒரு ஆன்சரை ரீட் பண்ணுங்க. நீங்க எழுதினது. கரீம், அப்துல் கரீம். Swimming in night. Teacher, can I read Timasi Sanjana? Sir, teacher. Teacher. Teacher, shall I read? I am swimming. Where are the birds? Teacher, I am listening. Teacher, Timasi Sanjana, can I read? Teacher, I am is swimming at night. Imashi, that is Teacher, for Timasi Sanjana, can I read? Imashi. I am asking answer for this last question. இப்ப நான் தந்த activity 8ல உள்ள ஆன்சர்ஸை கேட்கிறேன் இமாஷி. Not that one. இப்ப நாங்க அடுத்த ஆக்டிவிட்டி செஞ்சுட்டோம் தானே, இதுல நீங்க எழுதி இருக்கிற ஆன்சர்ஸ் கேட்கிறேன். இந்த ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ். WH practice and write இருக்குது. What, where, who, why, அதோட ஆன்சர்ஸ். Madam, அப்துல், Teacher, I am finished, teacher. தென் ரீட் பண்ணுங்க ஆன்சரை. பிடிச்சதா டீச்சர்? ஓ ஓ. What is grandfather doing? He is reading a newspaper. Okay, good. Good, Imashi. Then Teacher, I am Uzair. teacher, I am Okay, Duagaran. Duagaran, read. What's your teacher? Yes, yes. Where is the dog sleeping? Where is the dog sleeping? Yes, on the ground. Very good. Where are Sheila. the birds? Shall I tell teacher? Please Shall I read. read? Teacher, I am read. Teacher. Veronica சொல்லவா? Teacher, Amina Askarari சொல்லட்டா? Yes, Amina. Madam, Please tell. Amina, read your answer. Where are the birds? On the tree. Okay, good. Shima, read. Read your answer, Shima. What are the ducks doing? What are the ducks doing? They are swimming. Very good. Next, Madam, Veronica. Abarnika. Teacher, Arshin. Yeah, Arshani, read. Where are the birds on the tree? Right, good. Next, Veronica. Why is the cat climbing the tree? To catch the birds.
Very good. Why is the cat climbing the tree? To catch the birds. Good. Teacher, நான் சொல்லட்டுமா? Kayana. Shall Kayana, I read. read? Please wait. Let Kayana to read. Kayana, read. What is grandfather doing? Yes. He is reading a newspaper. Where is grandfather doing? Right. Quickly send your answers to the chat box. Right. If you don't okay, if you can send your answers in the chat box. மேடம் மீத தானே செக் பாக்ஸுக்கு போகணும். இப்ப செஞ்ச பார்க்க. Yeah, only the final. கடைசியா செஞ்ச ஆக்டிவிட்டி மட்டும். Excuse me, teacher. Excuse me, teacher. Yes. நான் இந்த ஆன்சரை மட்டும் டைப் பண்ணி போடவா? இல்ல நோ நீட். நீங்க எழுதியிருந்தா எனக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் அனுப்புங்க, இல்லாட்டி ஓகே. Teacher, I am join laptop. Teacher, finish, teacher. Okay, children. Thanks for sharing your answers. Okay, this is the time to wind up the session. Please go through the activities again. Right? Try to make new sentences with ing forms. Okay? Right? See you then next class. Good night. Have a good day. night, God bless teacher. you. Bye, teacher. Thank Bye, you, teacher. Good. Teacher, thank you, teacher. Good night, teacher. Bye, teacher. Have a Good night, teacher. Bye, teacher. Good night. Bye. see you next time, teacher. Bye, teacher.